किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा इलाही संदेश। लेखक डॉक्टर दविंदर सिंह सेखों। भाग 6वां गुरु नानक साहिब अते विग्यान। आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आसमान ते कुछ बदलवाई है अते मट्ठी मट्ठी पौणवी चल रही है, जिस करके गर्मी बहुत घट है। लोग वड्डी गिणती विच भाई कश्मीर सिंह दे डेरे पहुँच चुके हैं, पर कई अजे भी काली काली कदमां नाल डेरे वल धा रहे हैं। भाई दलीप सिंह भी पहुँच चुके हैं अते वो स्टेज वल वध रहे हैं। स्टेज ते पहुँच के वो बड़े प्यार नाल मुस्कुराए अते सारिआं नूं बड़ी निमरता नाल फतेह गजाई। संगत ने उन्ने ही प्यार अते जोश नाल फतेह दा जवाब दिता। साध संगत जी, अज आप किस विषय ते विचार करनी चाहोगे? भाई दलीप सिंह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। भाई साहब, गुरु नानक साहब ने यह तो बड़ा स्पष्ट किया है कि ब्रह्मंड विच अणगिणत ही आकाश अते पाताल हैं। कि गुरु साहब ने ब्रह्मंड बारे कुछ होर भी जानकारी दी है कि नहीं? कुछ चुप वेख के एक पढ़े लिखे नौजवान आकाशदीप सिंह ने सवाल किया। मैनू बहुत खुशी है कि तुसां ये सवाल किया है। भाई साहब, पहला मैं ये कह लवां कि गुरु नानक पातशाह लुकाई नूं विग्यान का ज्ञान देण नहीं आए सन। उन्हां तां लुकाई नूं इलाही ज्ञान दे के उन्हां दी सुत्ती आत्मा नूं हलूणा देण लई जन्म धारिया सी। पर अपने प्यारे वाहिगुरू दी वडियाई विच वो सहज सुभाਅ ही विग्यान का इन्ना ज्ञान दे गए हैं कि तुसीं यकीन भी नहीं कर सकोगे अते हैरान रह जाओगे कि विग्यानक कई खेतरां विच अजे भी उन्हां तो पिछे हैं। गुरु साहब ने ना केवल ब्रह्मंड की रचना बारे लिखिया है, सगों धरती के सूरज गिरद चक्रां बारे अते गुरुता पिंडां अते ग्रहां की परस्पर खिच बारे भी लिखिया है। इस सारे ज्ञान बारे तुहानूं गुरु साहब की बाणी नूं बड़े ध्यान नाल पढ़ना अते सोचना पैंदा है। आओ इन्हां सारे तत्थां नूं वारी वारी विचारीए। ब्रह्मंड की रचना का आरंभ जिवें कि अगले शब्द तो स्पष्ट हो जाएगा। सतगुरु फरमाउंदे हन कि ब्रह्मंड का आरंभ वाहिगुरू के हुक्म नाल ही होया। कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। जपजी पौड़ी नंबर 16। अर्थ, वाहिगुरू ने ब्रह्मंड का पसारा अपने एक हुक्म कवाओ आवाज़ नाल ही कीता, जिस नाल लखां अणगिणत ही दरिया सृष्टियां पैदा हो गए। साचे ते पवना पया पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। श्री राग महला पहला पन्ना 19। अर्थ, सब तो पहला अकाल पुरख ने अपने आप तो पौण गैसां पैदा कीतियां, जिन्हां तो पानी बनिया अते फिर पानी तो त्रिभवन 3 दिशावां वाला ठोस पदार्थ सिरजिया। इस तरह तिन्ना किस्मां दे पदार्थ साज के अकाल पुरख ने जीव जंतु पैदा किए। हर हिरदे जीव विच प्रभु की जोत ही समाई हुई है। ठोस पदार्थ सिरजण तो पहला बहुत देर भयानक जल ही जल रहा। नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, जां जोग शक्ति गोबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तिने बरताया। वार मलार महला पहला पन्ना 1282। अर्थ, जोगियां दे नाथां वड्डे वड्डे जतियां सिद्धां अते पीरां विचों कोई भी प्रभु का अंत नहीं पा सकिया। 36 युगां लई बहुत लंबे समय लई घुप हनेरा भी प्रभु नूं आप ही चंगा लगा, भाव उसने आप ही वरताया। फिर ढेर चिर लई भयानक जल भी प्रभु ने आप ही वरताई बनाई रखिया। गुरु साहब अनुसार सारे ब्रह्मंड की रचना इक्को समय नहीं हुई, सगों हौली हौली कीती गई। अगला पावन शब्द सुनो। विरले को गुर शब्द सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया। खंड ब्रह्मंड पाताल आरंभे, गुप्तों प्रगटी आइंदा। मारू सोहले महला पहला पन्ना 1036। इस शब्द नूं ध्यान नाल विचारो। सतगुरां ने शब्द आरंभे वरत्या है, बनाए नहीं, जिस दा भाव है
कि समुचा ब्रह्मंड इक्को वार नहीं सगों हौली हौली होंद विच आया। विग्यानक भी इस गल नूं मनदे हन। ब्रह्मंड के कई हिस्से अजे भी उसारी अधीन हैं ਅਤੇ कुछ नवे तारे खोजे गए हैं, क्योंकि गुरु साहब का उपदेश इनसानीयत नूं उच्चा चुकना सी, ना कि विग्यान का ज्ञान देना। विग्यान बारे अजिहे शब्द बहुत घट हैं। गुरुदेव ये भी दसते हैं कि सृष्टि की रचना कोई पहली बार नहीं हुई। अकाल पुरख ने कई बार अजिही रचना की है ਅਤੇ उन्नी बार ही उसनूं नाश किया है। देवतियां समेत हर चीज़ अणगिणत। गुरु नानक साहब की रचना विच एक गल खास तौर पर नोट करने वाली है कि उन्होंने अकाल पुरख की रची हुई सृष्टि विच हर चीज़ नूं बेहद ही किया है ਅਤੇ किसी भी चीज़ की कोई खास गिणती देण नूं वड्डी भुल जां मनमुखता किया है। ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां ने आकाशां पातालां जूना ਅਤੇ उन्हां दी उत्पत्ति दे सोमियां खाणियां जीवां दीयां बोलियां आदि ਵੱਖ-ਵੱਖ पर कुछ खास अंकड़े दिते हैं, परंतु गुरु नानक साहब ने हर चीज़ नूं बेअंत ही आख्या है। अगले पावन शब्दां वल ध्यान दिओ। पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस 18 कहन कतेबां असलू एक धात लेखा होए तां लिखीए लेखे होए विनाश। जपजी पौड़ी नंबर 22। सतगुर फरमाउंदे हन कि कुदरत विच किसी भी चीज़ की गिणती किवें रखी जा सकती है, क्योंकि अजिही गिणती ही नाशवान है, भाव स्थिर नहीं। गुरु अर्जन साहब भी अजिहा ही फरमाउंदे हन। कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके धर्मसाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजण लाए। भैरव महला पंजवां 1156। केते पवन पानी वह संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानुमुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद। जपजी पौड़ी नंबर 35। गुरु साहब अनुसार पता नहीं कुदरत विच किन्ने पौण पानी अते अग्नि दे देवते हैं अते किन्ने ही कृष्ण अते शिव हैं। पता नहीं किन्ने को ब्रह्मा हैं जो जीवां नूं घड़ रहे हैं। भाव देवते अणगिणत हैं। जां इउं कह लो कि जे कोई है भी तां उन्हां दी कोई महानता नहीं। अणगिणत चंद्रमा अते सूरज हैं। भावें पुराने ग्रंथ जीवां दी उत्पत्ति दे 4 सोमे आंडे ज्योर बनस्पति अते पसीना अते जीवां दीयां बोलियां भी 4 ही मनदे हैं, पर गुरु नानक पातशाह जीवां दी उत्पत्ति अते उन्हां दीयां बोलियां भी अणगिणत ही दसदे हैं। जीव विग्यान दसदे हैं कि पौधे अते कई जीव भी अणगिणत विधियां द्वारा अपना वाधा करते हैं। आप नूं पता ही होवेगा कि जेकर गंडोए नूं अध विचों कट दिता जाए तां दोवें हिस्से फिर जीव पैंदे हैं। विग्यानकां ने खोज द्वारा ये यकीनी तौर पर साबित किया है कि जीव अनेकां विधियां राहीं आपो अपनी नस्ल नूं वधाउंदे हैं। इस तरह पौदिਆਂ ਦੇ आपसी वार्तालाप दीयां विधियां भी अणगिणत हैं। मैं अपनी पिछली फेरी दौरान आप नाल पौदिਆਂ बारे कुछ हैरानीजनक तत्थ साझे कीते सन कि किवें विग्यानकां ने सिद्ध किया है कि मनुक्खां वांग पौदिਆਂ ਵਿੱਚ भी भावुकता ਹੁੰਦੀ है ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਰਾਫਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਰਾਫ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਲੈ ਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਰਾਫਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਰਾਫ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਡਿੱਠਾ। ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਰਾਫ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੇਵਲ 4 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਜਪਜੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 34। ਅਰਥ ਰਾਤਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਵਾਰ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਰਚ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਨੋਟ: ਪਵਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਨ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੱਪਾ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਨਾਣਾ ਨੂੰ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼। ਜਪਜੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 35। ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜੋ ਸੋਨੇ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰੂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਜਪਜੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 37। ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਗਰੂਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ, ਧੌਲ ਜਾਂ ਧਵਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਐਟਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਲਦ ਧੌਲ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਬਟੋਰਦੇ। ਜਦ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲਦ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ?
ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜ਼ੋਰ। ਜਪਜੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 16। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਆਕਰਖਣ ਗੁਰੂਤਾ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਝ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਭਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੰਨਾ 464। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਗੁਰੂਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੁਖਾਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪੁਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਖਾਨੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਗੁਰੂਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ ਆਦਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ, ਜਿਨ ਧਰ ਚੱਕਰ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਸਾਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1032। ਅਰਥ, ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੋਹਜ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਭਾਰ 18 ਮਾਲਣ ਤੇਰੀ, ਚੌਰ ਟੁੱਲੇ ਪਵਣੇ ਲੈ ਫੇਰੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਪਕ ਰਾਖੇ, ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1033। ਅਰਥ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਮਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੱਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੜ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਬਦਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਾਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ। ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
प्रभु हरेक दे चंगे माड़े कर्मां दा हिसाब रखदा है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ कई मनुख रब दे नेड़े ਹਨ ਤੇ कई दूर। जिन्हां ने सिदक नाल वाहिगुरू दा नाम ਧਿਆਇਆ उन्हां दी मेहनत सफली हो गई ਅਤੇ उन्हां दी संगत विच होर भी बहुत सारे इस जीवन ਦਾ सफ़र सफल कर गए। ਇੱਥੇ फिर एक गल ध्यान देण योग है कि इस श्लोक विच गुरुदेव ने पवन का एक वचन रूप वरत्या है, ना कि बहुवचन रूप, जिसका बहुत डूंगा भाव है कि हवा का समुचा रूप गुरु नहीं, केवल एक गैस ही गुरु का दर्जा रखती है जिहड़ी कि आक्सीजन है। ये तो सब नूं स्पष्ट ही है कि हरेक जीव जंतु की पालना कारण पानी पिता का फर्ज निभाउंदा है, सारा कुछ धरती विचों पैदा होने करके धरती माता का दर्जा रखती है। हुण हवा वल आओ। भाई साहब गुरु नानक पातशाह ने जो भी इस संसार विच कीता वो अलौकिक ही सी। सूरज वाल पिठ करके पानी देना, मलक भागो वाल कंधारी, हमजा गौस आदि दा हंकार तोड़ना, मक्के अते बगदाद विच वड्डे वड्डे पीरां नूं परमात्मा की डूंगी सोझी बख्शणी आदि आदि। इसे तरह हवा नूं गुरु का दर्जा दे के गुरु साहब ने एक होर चमत्कार वाली अते डूंगी गल कीती है। इस नूं ध्यान नाल सुणो। जिवें मैं शुरू विच ही बेनती कीती सी, गुरु नानक पातशाह का उदेश विग्यान का ज्ञान देना नहीं सी। इस करके विग्यान की कोई भी जानकारी उन्होंने सीधे रूप विच नहीं दिती। जिवें उन्हां दा ही हुक्म है, सानू उन्हां दे ज्ञान समुंदर विचों मेहनत नाल ज्ञान रूपी मोती ढूंढने पैणगे। हुण तां लगभग आप सारिआं नूं ही पता है कि हवा विच आक्सीजन नाम की एक गैस हुंदी है जिहड़ी साह लैण लई जरूरी है। ये गैस साडे शरीर दे हर अंग वास्ते लोड़ींदी है। इस दी अणहोंद पहिलां तां साडे दिमाग दे काम कार विच विघन पा के उस नूं नकारा कर दिंदी है ਅਤੇ जे फिर भी आक्सीजन ना मिले तो कुछ पलों विच ही मौत हो जाती है। जद असीं साह लैंदे हां तां अंदर जाके ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड एक होर गैस विच बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी साडे शरीर लई घातक है। आक्सीजन साडे फेफड़िਆਂ विच पहुँच के कार्बन डाइऑक्साइड नूं बाहर कढ के साडे लहू नूं शुद्ध साफ कर दिंदी है। संखेप विच हवा जिस विच के आक्सीजन हुंदी है साडे लहू नूं शुद्ध करदी है। अगे कुछ कहण तो पहलां मैं आप सब नूं बेनती करांगा कि सारे सतगुर दे चरनां विच चित जोड़ के आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कह के भाई साहब ने अखां मीट लईआं। किन्ना चिर धन गुरु नानक की धुन गूंजदी रही। कुछ देर बाद भाई साहब ने अखां खोलीआं अते कहना शुरू किया, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं हुण तक समझ ही गए होवोगे कि सतगुरां ने हवा नूं गुरु का दर्जा क्यों दिता। जिवें गुरु साडी गंदी आत्मा नूं शुद्ध करदा है, हवा साडे गंदे लहू नूं शुद्ध करदी। बस इसे करके ही महान सतगुर ने हवा नूं गुरु का दर्जा दिता है। भाई साहब ने सीस झुकाउंदिआं कहा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु नानक की वडियाई विच संगत ने जयकारियां नाल आसमान हिला दिता। जद नारे बंद होए तां संगत की जुबान ते अजे भी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक की मिठी मिठी धुन आ रही सी। भाई साहब तुहाडे लैक्चर तां सदा ही बहुत प्रभावशाली हुंदे हन, पर अज तां गुरु साहब दे बख्शे इन्ने डूंघे ज्ञान बारे सुन के असीं धन हो गए हाँ। अज तां निंदक भी अपना सिर झुकाउण ते मजबूर होणगे। अज होर कोई सवाल नहीं। अज असीं इसे स्वाद नूं मानना चाहुंदे हां। एक श्रद्धालु ने बड़ी शरधा नाल आखिया। कोई होर सवाल ना होण करके संगत दे अज दे इकट्ठ की समाप्ति की गई। भाई कश्मीर सिंह ने अज दे ज्ञान भरपूर प्रवचनां बारे भाई दलीप सिंह का भरपूर धन्नवाद किया। जयकारे की उच्ची गूंज नाल संगत लंगर छकण लई चल पई। किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का इलाही संदेश, लेखक डॉक्टर दविंदर सिंह सेखों, 6वां ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ भाग। आवाज़ गुरजंट सिंह ग्रुप वाली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।